नमस्कार पिलामाने आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने आशा करुच्ची तुम मैंने बहुत भलरे अच्छ आ मु मध्य बहुत भलरे अच्छी पिलामाने पिलामाने जानिछ समस्ते डिसेंबर मासरे हेबाकू जाउछि नवोदय एंट्रांस समस्ते जानिछ जेतकी भी तुमे फॉर्म अप्लाई करिछ समस्ते जानिछ डिसेंबर 13 तारिख एग्जाम हेबार अछि नवोदय रो नेक्स्ट कोन हेबो ना आदर्श एंट्रांस हेबो पिलामाने सेति पे हमकू किछि प्रश्न अभ्यास करायाकू पड़िबो पिलामाने बुझिला एही क्लास रे पिलामाने 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय रो जेतिकी भी प्रश्न आसीबो सेही भलिया प्रश्न को आजका क्लास रे अभ्यास करिबा क्लास आरंभ करिया पूर्वरु पिलामाने तुमनको अनुरोध चैनल टी को सब्सक्राइब करि रखो ता सहित सांग मानक सहित भिडियोटी शेयर करो बुझिला चलो समस्ते पिलामाने खाता पेन बाहर करो लेख अभ्यास क्लास कौन अभ्यास क्लास पिलामाने लेख 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय लेख पिलामाने 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय बुझिला पिलामाने 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय जेतकी प्रश्न आसीबार संभावना अछि सेही गुडी को पिलामाने अभ्यास करिबा बुझिला डेरी न करी समस्ते खाता पेन बाहर करो लेख अभ्यास क्लास 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय रो अभ्यास लेखिलो चलो टिकनिकी आमे क्वेश्चन को देखिबा ता सहित आमे उत्तर देबा पई पिलाने चेष्टा करिवो चलो देखो पिलाने प्रश्न गुडी को अभ्यास करिया पूर्वरु एई टेबल टू पिलाने लेखि रखो आशा करूची पिलाने तो माने जानि सारिचो एई टेबलटा देखो 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटी समस्ते जानिचो पिलाने चलो पिलाने गोटिए गोटिए करी प्रश्नर उत्तर देवा पई चेष्टा करिबा पिलाने देखो पिलाने तुमनको सामने 1 नंबर प्रश्न आराम से प्रश्न टी को पढ़ो बुझो आ उत्तर देवा पई पिलाने समस्ते चेष्टा करो बहुत सहज प्रश्न 1 सेकेंड तुमे उत्तर देई परिबो कोन कहूची पिलाने 1 लक्ष समान केते हजार बुझिला 1 लक्ष समान केते हजार समस्ते जानिछो 1 10 100 1000 अयुत लक्ष बुझिला पिलाने 1 लक्ष लेखिलो 1 लक्ष तारे कोन करिवो 1 10 100 1000 1000 घरे कमा पड़े बुझी पारलो ताने केते हला पिलाने 100 1000 100 1000 समान करना 1 लक्ष ताने ऑप्शन नंबर पिलाने हमरो ए हला हमरो सठिक आंसर 100 1000 समान 1 लक्ष बुझी पारलो चलो 2 नंबर प्रश्न टी को देखिबा देखो पिला माने 2 नंबर प्रश्न तुमानको सामने प्रश्न टी को देखो आ उत्तर देबा पई पिला माने चेष्टा करो आशा करछि समस्ते एही प्रश्नर उत्तर मध्य देई परिबो पिला माने कोन कहूची देखो संख्या देइछि एही संख्या रे 6 रो एही 6 रो स्थानीय मान केते 6 रो स्थानीय मान केते दियाछि 6 0 0 0 0 7 दियाछि तने 6 केटी उठी एठी अछि 6 1 10 100 1000 अयुत लक्ष बुझी पारलो तारे केते स्थान रे अछि लक्ष स्थान रे अछि ताले केते हला हमरो 6 लक्ष बुझिला पिला माने केते हला हमरो 6 लक्ष ऑप्शन नंबर हमरो ए हमरो सठिक आंसर बुझिला ऑप्शन नंबर ए हमरो सठिक आंसर बुझी पारलो आउ केमती उत्तर दे परबो पिला माने 1 10 100 1000 अयुत लक्ष लक्ष लेखिलो 1 लक्ष लेखिलो पिला माने 1 लक्ष लेखिलो तापरे 6 गुणन कर दबो बुझिला 6 गुणन करले केते आसीबो 6 लक्ष बुझिला पिला माने 6 लक्ष बुझी पारलो चलो 3 नंबर प्रश्न को पिला माने देखिबा कोन कहूची
ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରାମସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମୂଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ? ବୁଝିଲା? କ'ଣ କହିଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ 5, 7, 3, 4, 0 ଇଏ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ। 5 କେଠି ଅଛି? 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ। ତାହେଲେ ଆମର 5 ଅୟୁତ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର 5 ଅୟୁତ। ବୁଝିଲା? 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ। ତାର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତରଫଳ। ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 5ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 5 ହିଁ ହେବ। ମାନେ 5କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତର କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? 5ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 5। 5କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ଆମର 5, 9, 9, 9 ଇଏ 4। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼, ବୁଝ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଉତ୍ତର କାଢ଼ିବ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କର। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କହୁଛି? ଏତିକିରେ 3, 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଅନ୍ତର ଫଳ ସ୍ଥିର କର। ବୁଝିଲା? ଅନ୍ତର ଫଳ ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ ଫଳ ତାଙ୍କର କେତେ? ବୁଝିଲା? କାହାର? 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଉ 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମର ଅଛି? 1, 3, 0, 2, 0 ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କାଢ଼ିବା? 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କାଢ଼ିବା। 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ପିଲାମାନେ ହେବ? 3000। 1, 10, 100, 1000 3000। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କାଢ଼ିବା। କ'ଣ ନା 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। 2ର କେତେ? 1, 2 20। କେତେ ଆମର? 20। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ବିୟୋଗ କରିବା। ଅନ୍ତର ଫଳ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଅନ୍ତର ଫଳ ଦିଆଯାଇଛି, ବିୟୋଗ କରିବା। 0 ଇଏ ହେଲା 10ରୁ 2 ଗଲେ 8, 9 କେତେ ଅଛି? 2। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି? ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିଆଯାଇଛି 3 ଓ 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଅନ୍ତର ଫଳ ସ୍ଥିର କର। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ତର ଫଳ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ହେଲା? କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ? ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା 2ଟି 6, କେତୋଟି 6 ଅଛି? 2ଟି 6ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ? ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ କେତେ ଅଛି? 3, 6, 0, 3, 6। ବୁଝିଲା? ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 2ଟି 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 2ଟି 6 ଇଏ ଗୋଟିଏ 6 ଇଏ ଗୋଟିଏ 6 ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର କ'ଣ ନା ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଦେଖିବା? 1, 10, 100, 1000। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? 6000। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 6ର କେତେ? 6। 6କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ଆମର 4, 9, 9 ଇଏ ହେଲା ଆମର 5। ସମସ୍ତେ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? 0 ଅଛି ମାନେ ଏଠୁ କ'ଣ 1, 10 ନେଇ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବିୟୋଗ ବୁଝିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 5, 9, 9, 4 ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବିୟୋଗ ଫଳ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ? ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି
7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 7ର ମୂଲ୍ୟର କେତେ ଗୁଣ? ବୁଝିଲା? 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖ ହେଲା ଆମର ସଂଖ୍ୟା 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିଲା? 7ର ସ୍ଥାନୀୟ 1 10 100 1000 ମାନେ 7000 ହେଲା କ'ଣ ନା ଏର ମୂଲ୍ୟ। ତାର କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 7 7 ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହରଣ କର। 7 ଏକେ 7 କଟିଗଲା 3ଟି ଶୂନ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣ ପିଲାମାନେ? 1000 ଗୁଣ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଆମର ପିଲାମାନେ ସି ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? 1000 ଗୁଣ। ତୁମେ ପ୍ରୁଫ କରିପାରିବ 1000 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 7000। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିଲ? 70000 7କୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖ। 70000 1 10 100 1000। ବୁଝିହେଲା? ହେଲା ଆମର 1000। ତାହେଲେ 70 ହେଲେ ଆଉ କିଏ ବାଁକୁ ନେବା 70000। ବୁଝିହେଲା? 70000 ହେଲା 1 10 100 1000 ମାନେ 70007। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର 70007। ଚାଲ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛି? ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ବୁଝିଲା? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆମର 8 5 3 2 4। ଇଏ ହେଲା ଆମ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ପଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡାହାଣ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ବୁଝିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ପଛ ପଟକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲା? ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀକୁ ମାନେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା। ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 3 2 3 5 8। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବା? 1 ଯୋଗ କରିବା। ବୁଝିଲା? କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର 5। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର 5। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଆଙ୍କର ପ୍ରଭେଦ କେତେ ରହୁଛି? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିବା। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କର। ଇଏ ତ ସମାନ ଅଛି ଏତିକି ଯାଏଁ। 5ରୁ 3 ଗଲେ 2। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆମର 2 ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ? 2 ପିଲାମାନେ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବି ପ୍ରଭେଦ କେତେ ରହିବ? 2 ରହିବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ମାନେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ବୁଝିଲା? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 1 ଅଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 1 2 ଏମିତି 3 ଆରମ୍ଭ ହେଇ କେତେ 9। ଟୋଟାଲ କେତେ ଅଛି? 9ଟି। ବୁଝିଲା? ସେମିତି 2 ଅଙ୍କ ବାଲା କେତେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? 10ରୁ ଏମିତି 10 11 କେତେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଅଛି? କ'ଣ କରିବୁ? ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବ। କେତେ ଅଛି? 99। ବୁଝିଲା? ଯେତେ ଅଙ୍କ ବେଶୀ ଦିଆହେଇଯିବ 99 ଲେଖିଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ?
2 ଅଙ୍କ ବାଲା ଅଛି 2 ଅଙ୍କ, ତାପରେ ତାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କମାଇବ 4 ଅଙ୍କ, ଏଠି 5 ଅଙ୍କ ଅଛି ମାନେ 4 ଅଙ୍କ ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଅଙ୍କ ଅଛି ମାନେ 1 ଅଙ୍କ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଠି ଲେଖିବ, ତାପରେ ବିয়োଗ କରିଦେବ। 9 9 କଟିଗଲା 0, ଇଏ ହେଲା ଆମର 9। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଅଛି? 90ଟି ପିଲାମାନେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କାଢିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ? 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି 1 2 3 4 5, ବୁଝିଲା? ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେତେ ଶେଷ ଅଛି? 1 2 3 4 5, 5ଟି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? 1 2 3 4 5, 5ଟି ଅଛି 9, ତାର ଗୋଟିଏ 9 କମେଇକି ଲେଖିବ ନା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ଲେଖିଲ, ତାର ବିয়োଗ କରିଦେବ। ଇଏ ହେଲା 0, ଇଏ ହେଲା 0, ଇଏ ହେଲା 0, ଇଏ ହେଲା ଆମର 0, ଏଇଟା 9। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତାର କେତେ ହେଲା ଆମର? 90,000। କ'ଣ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ? 90,000 ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ କେତୋଟି ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା? ନା 90,000ଟି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ବି ତୁମେ କାଢି ପାରିବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ। 10 ଅୟୁତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? 10 ଅୟୁତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିପାରିବ? କୁହ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିଲ, 1 10 100 1000 ଅୟୁତ। ବୁଝିଲା? 1 ଅୟୁତ ଲେଖିଦିଅ। କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାର କମା ବସେଇ 1 10 100 1000। ବୁଝିଲା? 1000 ଘରେ କମା ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? 10,000। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ସି, 10,000। 1 ଅୟୁତ ସମାନ 10,000 ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆରାମସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ, ଉତ୍ତର ଦେବ ପିଲାମାନେ। 92,092କୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିଲେ କେଉଁଟି ହେବ? 92,000, 1 10 100 1000। ବୁଝିଲା? ତାର ଗୋଟିଏ ବାଙ୍କୁ ଦିଅ, ତାହେଲେ 92,000 ଲେଖ। 0 92, 92,000 92। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, 92,092। ବୁଝିଲା? ଚାଲ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ। ଆରାମସେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛି? 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଆମର 1 2 3 4, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କମ୍ କରି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କମ୍ କଲେ କେତେ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ବିয়োଗ କରିଦେବା। 9 0, ଇଏ ହେଲା 0, ଇଏ ହେଲା 0, ହେଲା 9। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 9,000। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କେତେ? 9,000ଟି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିରେ 6 ଓ 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ଇଏ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 1 10 100 1000 କେତେ ହେଇଯିବ? 6,000। ତାର 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 1 10 100 300। ବିয়োଗ କରିଦିଅ। ଏ 0 0 0, ଏ ହେଲା 0, 10ରୁ 3 ଗଲେ 7, ହେଲା 5, 5700। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଆରାମସେ ବୁଝ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଅଭ୍ୟାସ କରି ରଖିଲେ
ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଚାଲ କ'ଣ କହୁଛି, 52 ଓ 82 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ବୁଝିଲା କ'ଣ କହୁଛି, 52 ରୁ 82 ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିଲା କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? କେମିତି ଜାଣିବା ନା 82 ରୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, 52 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ବୁଝିଲା, 52 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ହେବ ଆମର 0, 8 ରୁ 5 ଗଲେ ଆମର 3, କେତେ ହେଲା 30। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, 1 ବିୟୋଗ କରିବ, କେତେ ହେଲା ଆମର 29। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଉତ୍ତର ହେଲା 29। ବୁଝିଲା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରାମସେ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହୁଛି, ଏଥିରେ 8ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମୂଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମର ହେଲା 80, ତାର 8ର ମୂଲ୍ୟ 8, 8କୁ ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର, କେତେ ହେବ 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2, ଇଏ ହେଲା 7, 72। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରାମସେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼, ବୁଝ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା, କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 40ରୁ ଯେତେ ବେଶୀ 72ରୁ ତାର 3 ଗୁଣ କମ୍? ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ 40ରୁ ବେଶୀ ହେଇଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି, 72ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର କେତେ କାଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, 72ରୁ 40କୁ ବିୟୋଗ କରିବ, କେତେ ହେଲା ଆମର 32। ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ଲେଖ 40ରୁ 1 ଗୁଣ ବେଶୀ, 40ରୁ 1 ଗୁଣ ବେଶୀ ଆଉ 72ରୁ 3 ଗୁଣ କମ୍। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଗୁଣ ହେଲା ଆମର 4 ଗୁଣ। ତାହେଲେ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ ଆମର 4, 4 ଗୁଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, 4 ଗୁଣ ସମାନ କେତେ 32, 4 ଗୁଣ ସମାନ ପିଲାମାନେ 32। ବୁଝିଲା, 4 ଗୁଣ ଯଦି ସମାନ 32, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ସମାନ କେତେ, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ସମାନ 32 ଭକ୍ତ ଏଇ 4କୁ ତଳେ ଲେଖିବା, 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 4ଟା 32, ତାହେଲେ 8, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ସମାନ 8 ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, 40ରୁ 1 ବେଶୀ ଆମେ ନେଇଛୁ, 40 ଯୁକ୍ତ 8 ସମାନ 48, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଲାମାନେ 48। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା 3 ଗୁଣ 72 ହେଉଛି କି ନାହିଁ, 3 ଗୁଣ, ତାହେଲେ 48ରେ 3 ଗୁଣ, 8 3 24, ତାହେଲେ 24କୁ ଗୁଣ ଯୋଗ କରିବା, ତାର କେତେ ହେଲା ଆମର 72। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ବାହାରିଲା, କେତେ ହେଲା ଆମର 48, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ସମାନ 8 ବାହାରିଲା। ବୁଝିଲେ, ଚାଲ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 48 ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିସାରିଛୁ, ହେଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭିୟସଲି। ଚାଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କ'ଣ କହୁଛି, 1,01,000 କେତେ ଗୁଣ? ବୁଝିଲା, ଲେଖ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ଲେଖିଲ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ। ବୁଝିଲା, ତାର କ'ଣ କରିବ, 100 ମାନେ 100 ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭାଗ କର, 101 100। ବୁଝିଲା, ଇଏ କଟିଗଲା। ବୁଝିଲା, କେତେ ଶୂନ ରହିଗଲା, 3ଟି ଶୂନ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 3ଟି ଶୂନ, ତାହେଲେ 1 10 100 1000, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଉତ୍ତର 1000 ଗୁଣ। ତାହେଲେ 1000 ଗୁଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କହୁଛି 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝ ଆଉ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ
ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଚାଲ କ'ଣ କହୁଛି, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଲେଖିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୁଏ? ବୁଝିଲା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ତା ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସାଇଲେ ତାର ସଂଖ୍ୟାଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ମନେକର 1 ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇଯିବା, ତାର କେତେ ହେଲା ଆମର 10। ତେଣୁ 1 ର କେତେ ଗୁଣ ନା 10 ଗୁଣ। ବୁଝିଲା, ବଢିଲା ନା କମିଲା? ବଢିଗଲା। ସେମିତି ଯଦି 2 ଲେଖିବା, 2 ର ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବା, ତାହେଲେ 2 ର କେତେ ଗୁଣ ବଢିଲା? ତୁମେ କହିବ 10 ଗୁଣ ବଢିଲା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସିଲେ 10 ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, 10 ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଧରାଯାଉ 5ରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିବା, 5ର କେତେ ଗୁଣ ନା 10 ଗୁଣ ହେଲା ଆମର 50। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 10 ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ, ବୁଝ ଆଉ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାହା ଆମେ ଆଗେ ବୁଝିବା। କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର n ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ? n ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା n ସ୍କୋୟାର ଆଉ ns³ ଠାରୁ କିଏ ବଡ଼? ଇଏ ବଡ଼। ବୁଝିଲା? କହୁଛି ଇଏ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ n³ n² ଠାରୁ ବଡ଼। ବୁଝିଲା? ଇଏ ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ 0 ଠାରୁ n ବଡ଼ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? 0 ଠାରୁ n ବଡ଼ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 0 ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼, 0 ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? 0 ଠାରୁ n ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ଚାଲ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିକା କ୍ଲାସର ଇଏ ହେଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼, ବୁଝ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? ଥରେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ଥରେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ତୁମେ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲା? 1 2 3 4 5। ସବୁଠୁ କିଏ ବଡ଼? 4 ଲେଖିଲ। ତାଠାରୁ କିଏ ବଡ଼? 3। ତାଠାରୁ କିଏ ବଡ଼? 2। ତାଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? 1। ତାଠାରୁ 0। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିକା କ୍ଲାସଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ କ୍ଲାସଟିକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିବ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି।